السلام علیکم، میں آپ نے ایجوکیشن والی ریحان پولیس نمبر کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے ریحان اسکول میں 6 منتھ کمپلیٹ ہو گئے۔ آج میں انٹرویو کر رہی ہوں وریام تھرپارکر والی کے ساتھ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک۔ آپ سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ ویورز آپ کو جان سکیں۔ بالکل، السلام علیکم ایوری ون، مجھے کہتے ہیں وریام تھرپارکر والا اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس وقت میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ کو اسسٹنٹ کر رہا ہوں۔ تو ہم انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اے آئی ویک اسٹوڈنٹ کی لرننگ میں کس طرح مدد کر سکتی ہے؟ جی بالکل، اے آئی ایک اسٹوڈنٹ کو ڈیفیکلٹ ٹاپک کو سمپل لینگویج میں سمجھنے میں یعنی مدد کرتی ہے، اور اسٹوڈنٹ اپنے اسپیڈ کے متعلق بار بار سوال پوچھ سکتے ہیں اور پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ اے آئی ویک اسٹوڈنٹ کو ڈیفیکلٹ ٹاپک سمجھنے میں کیسے ہیلپ کرتی ہے؟ جی بالکل، تو اے آئی ڈیفیکلٹ ٹاپک کو چھوٹے اور ایزی اسٹیپ میں ایکسپلین کر سکتی ہے، اور ضرورت ہو تو ایکسپلین یعنی کمپروسیشن اور سمپل ایکسپلیشن بھی دے سکتے ہیں۔ اوکے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اے آئی ہر اسٹوڈنٹ کی لرننگ اسپیڈ کے مطابق ٹیچنگ کر سکتی ہے؟ جی زبردست آپ کا سوال ہے کہ جی ہاں، اے آئی اسٹوڈنٹ کے جو کوشچن اور پرفارمنس کو جو دیکھ کر ایکسپلینشن کو ایزی اور یا ڈیٹیل بنا سکتی ہے، یا اس سے ہر اسٹوڈنٹ اپنے لرننگ اسپیڈ کو بھی متعلق پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ اے آئی ویک اسٹوڈنٹ کے لرننگ پرابلم کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے؟ جی اے آئی اسٹوڈنٹ کے آنسر سے مسٹیک اور پریکٹس پرفارمنس اینالائسس کر کے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کس ٹاپک میں زیادہ ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اوکے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ اے آئی پرسنلائز لرننگ میں کیا رول پلے کرتی ہے؟ جی اے آئی پرسنل یہ ہے کہ اے آئی اسٹوڈنٹ کے لیول، لرننگ اسپیڈ اور ویک ایریاز کے متعلق لرننگ مٹیریل اور پریکٹس پرووائڈ کر سکتی ہے، اور اسے پرسنلائزڈ لرننگ کا امپورٹنٹ ٹول کہا جا سکتا ہے۔ اوکے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ ویک اسٹوڈنٹ کے لیے اے آئی سے پریکٹس کرنا کیوں یوزفل ہے؟ جی یہ جو اے آئی ہے کسی بھی ٹاپک پر ڈیفیکلٹ لیول کے پریکٹس بھی کوشچن کو اور کوئز اور ایکسپلین جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اے آئی اسٹوڈنٹ کو ایکسٹرا پریکٹس کوشچن پرووائڈ کر سکتی ہے؟ جی بالکل، اے آئی کسی بھی ٹاپک پر ڈیفیکلٹی لیول کے پریکٹس کوشچن کوئز اور ایکسپلینس جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ اے آئی اسٹوڈنٹ کا کانفیڈینس کیسے امپروو کر سکتی ہے؟ جب اسٹوڈنٹ کسی ڈیفیکلٹ ٹاپک کو بار بار پریکٹس کر کے سمجھ لیتے ہیں تو اس کا کانفیڈنس نیچرلی انکریز ہوتا ہے۔ اے آئی اسے انسٹنٹ فیڈ بیک اور انکریجمنٹ بھی دے سکتی ہے۔ اوکے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ
क्या AI वीक स्टूडेंट को बिना किसी प्रेशर के सीखने का मौका देती है? जी बिल्कुल। एआई के साथ जो स्टूडेंट अपने मिस्टेक के डर के बगैर सवाल पूछ सकते हैं और एक कॉन्सेप्ट को जितनी बार चाहे रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो अगला सवाल यह है कि AI किस तरह स्टूडेंट के वीक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकती है? जी एआई स्टूडेंट के जो टेस्ट रिजल्ट आंसर और रिपीटेड मिस्टेक को एनालाइज करके बता सकती है कि क्यों उसे सब्जेक्ट या टॉपिक में स्टूडेंट को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगला सवाल ये है कि क्या AI स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोवाइड कर सकती है? इसका जवाब है जी हाँ। एआई किसी डिफ़िकल्ट लेसन को बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके इन्हें ग्रेजुअली एडवांस्ड लेवल तक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकती है। अगला सवाल ये है कि टीचर्स AI को वीक स्टूडेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? जी टीचर एआई से पर्सनलाइज्ड एंड एक्सरसाइज और क्विज और एक्सप्लेनेशन तैयार करवा सकते हैं और इसके बाद टीचर स्टूडेंट की प्रोग्रेस मेंटोर करके एडिशनल गाइडेंस दे सकते हैं। ओके, तो अगला सवाल ये है कि क्या AI वीक स्टूडेंट को होमवर्क में हेल्प कर सकती है? हाँ जी हाँ। एआई होमवर्क के क्वेश्चंस को समझने और सॉल्व करने के मेथड एक्सप्लेन कर सकती है और लेकिन स्टूडेंट को आंसर कॉपी करने के बजाय कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगला सवाल ये है कि AI स्टूडेंट्स को रेगुलर फीडबैक कैसे दे सकती है? जी ये जो एआई ये स्टूडेंट को आंसर इमीडिएटली एनालाइज करके बता सकती है कि क्या सही है और क्या कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस तरह स्टूडेंट को रेगुलर फीडबैक मिलता रहता है। ओके, तो अगला सवाल ये है कि क्या AI वीक स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट की तरह परफॉर्म करने में हेल्प कर सकती है? एआई वीक जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी मदद कर सकती है लेकिन सिर्फ एआई से जनरेट नहीं होती। स्टूडेंट की जो मेहनत है, टीचर्स की गाइडेंस और रेगुलर जो प्रैक्टिस भी है वो उसकी भी ज़रूरत है। अगला सवाल ये है कि AI के ज़्यादा यूज से स्टूडेंट को कोई नुकसान भी हो सकता है? जी हाँ। अगर स्टूडेंट हर काम के लिए एआई पर डिपेंड करके और खुद सोचना और प्रैक्टिस करना छोड़ दें तो उसकी जो इंडिपेंडेंट जो लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कमज़ोर हो सकती है। ओके, तो अगला सवाल ये है कि टीचर और AI मिलकर वीक स्टूडेंट की लर्निंग को कैसे बेटर बना सकते हैं? जी पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस और इंस्टेंट फीडबैक दे सकते हैं और जबकि टीचर इमोशनल सपोर्ट गाइडेंस और रियल क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकता है और दोनों मिलकर लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं।
ओके, तो अगला सवाल ये है कि आपके ख्याल में वीक स्टूडेंट के लिए एआई का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जी मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फ़ायदा पर्सनलाइज़ और प्रेशर फ्री लर्निंग है, जो स्टूडेंट अपने स्पीड से सीख सकता है और मिस्टेक कर सकता है और उन्हें इम्प्रूव भी कर सकता है। ओके, तो अगला सवाल ये है कि आप स्टूडेंट को एआई को लर्निंग के लिए इफेक्टिवली यूज करने के लिए क्या मशवरा देंगे? जी मेरा मशवरा यही है कि एआई को शॉर्टकट के तौर पर नहीं, बल्कि लर्निंग असिस्टेंट के तौर पर यूज़ करना चाहिए और एआई से जो कॉन्सेप्ट समझें और क्वेश्चंस पूछें, प्रैक्टिस करें और फिर खुद इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, थैंक यू, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना टाइम दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।